بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نور اسلام چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ احد کا آغاز کریں گے۔ اس خوفناک غزوے کے حالات بیان کرتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ آپ کا اپنا چہرہ انور زخمی ہوا، ایک دانت مبارک شہید ہوا اور بہت سارے جانثار صحابہ کرام آپ پر پروانہ وار فدا ہو گئے۔ دوستو، یہ غزوہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا اور اس کا محرک مشرکین کا جذبہ انتقام تھا، کیونکہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں تو ایک آدمی کے قتل پر سالوں تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور انتقام در انتقام کا چکر لگا رہتا تھا، جبکہ بدر کے دن 1-2 نہیں پورے 70 مشرکین مارے گئے تھے۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ بھرپور انتقام لینے کی کوشش نہ کرتے، جبکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے اس کی روح تڑپتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ بدر کے غم سے سنبھلے اور ماتم وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ، اکرمہ اور صفوان نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جن کا کوئی نہ کوئی عزیز بدر میں مارا گیا تھا، اور سب مل کر ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو سفیان کا قافلہ ہی جنگ بدر کا سبب بنا تھا، اس لیے سب نے ابو سفیان سے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابو سفیان خود یہی چاہتا تھا، اس لیے اس نے مکمل اتفاق کیا اور ان لوگوں سے جن کا مال اس کاروان تجارت میں شامل تھا مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مالی امداد فراہم کریں۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہم ہر قسم کی مدد کریں گے اور بھرپور ساتھ دیں گے۔ چنانچہ زور شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مشرکین اس دفعہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے عرب کے 2 مشہور شاعروں ابو عزا اور نافع کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ گرد و نواح کے قبائل میں پھریں اور پردرد اشعار کہہ کر انہیں انتقام پر ابھاریں اور جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابو عزا اور نافع دونوں آتش بیاں تھے، انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی اور ہر شخص کو انتقام کے لیے بے تاب و بے قرار کر دیا۔ غزوہ بدر میں سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اٹھانا پڑا تھا، اس لیے ان کے قتل کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا اور جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام وحشی ابن حرب کو لالچ دیا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی کے انتخاب کی وجہ یہ بھی تھی کہ مشرکین جانتے تھے کہ حمزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وحشی دور سے نیزہ پھینکا کرتا تھا اور اس فن میں ایسا ماہر تھا کہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ شاذ و نادر ہی ہدف سے خطا ہوتا تھا۔ ان انتظامات کے علاوہ اس دفعہ بہت سی عورتوں کو بھی ساتھ رکھا گیا، کیونکہ عرب عورتوں کی موجودگی میں پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس صورت میں عورتیں بزدلی کے تانے دے دے کر ان کا جینا حرام کر دیتی تھیں۔ نیز عورتیں ساتھ ہونے کی صورت میں یہ خطرہ بھی ہوتا تھا کہ اگر دشمن غالب آ گیا تو عورتوں کی بے حرمتی کرے گا اور انہیں کنیزیں بنا لے گا، اس لیے خواتین کی حرمت اور عصمت کے تحفظ کے لیے مرد جانیں لڑا دیتے تھے۔ عرب عورتیں جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیتی تھیں اور رجزیہ اشعار پڑھ کر مردوں کے دل گرماتی تھیں۔ معزز خواتین کے علاوہ دل بہلانے کے لیے کنیزوں، طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ ڈھول ڈھمکے اور شراب کے کنستر بھی مہیا کیے گئے اور پورے دھوم دھڑکے سے 3000 جنگ آزماؤں پر مشتمل یہ لشکر مکے سے روانہ ہوا۔ دوستو، دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری صورتحال ایک خط میں لکھی اور اسے سر بمہر کر کے ایک اعتباری قاصد کے حوالے کیا اور کہا 3 دن کے اندر اندر یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے۔ قاصد نے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کیا اور حضرت عباس کا مکتوب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ آپ نے مہر توڑ کر خط نکالا اور حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھنے کے لیے دیا۔ تفصیلات معلوم ہونے کے بعد آپ نے حضرت ابی کو ہدایت کی کہ یہ راز افشا نہ ہونے پائے۔ پھر آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کو بھی رازداری کی تلقین کرتے ہوئے ان کے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ کے باہر نکلتے ہی حضرت سعد کی اہلیہ نے خاوند سے پوچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ چونکہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کا حکم دیا تھا، اس لیے حضرت سعد نے انتہائی درستی سے جواب دیا، تیری ماں مر جائے تجھے ہماری باتوں سے کیا غرض، تو اپنا کام کر۔ بیوی نے کہا، آپ بے شک نہ بتائیں، مگر میں نے چھپ کر آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ حضرت سعد نے حیرت سے پوچھا، کون سی باتیں سن لی ہیں؟ چنانچہ بیوی نے وہ سب کچھ بتا دیا جو سنا تھا۔ حضرت سعد
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बीवी की कलाई पकड़ी और उसे लेकर उसी वक्त जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने हमारी बातें सुन ली हैं, अगरचे ये राजदारी का वादा कर रही है, मगर मैं इसे इसलिए ले आया हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये खबर बाहर निकल गई तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अंदाज से महजूज होते हुए फरमाया, अब छोड़ भी दो इसे। दोस्तों, मुशरिकीन जल्द ही मदीना के करीब पहुंच आए। मुखबिरों ने ये इत्तला पहुंचाई तो वो पुरजोश सहाबा इंतहाई खुश हुए जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे और कहने लगे, अब हम भी दुश्मन से दो दो हाथ करेंगे और जिहाद व शहादत के मजे लूटेंगे। जुम्मा की रात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा और सुबह सहाबा कराम को बताया कि मैंने नींद और बिदारी की दरमियानी हालत में देखा कि एक गाय ज़िबा की गई है और मैंने अपनी तलवार जुल्फ़कार को देखा कि उसकी धार टूटी हुई है और उसमें दंदाने पड़े हुए हैं और मैंने देखा कि मैंने एक मजबूत और महफूज ज़िरा पहन रखी है और मैंने देखा कि मैं एक दुम्बे का ताक़ुब कर रहा हूँ। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ताबीर क्या है? फरमाया, ज़िबा शुदा गाय की ताबीर ये है कि मेरे कुछ साथी शहादत पाएंगे। तलवार की धार टूटने से मुराद ये है कि मेरे घराने का कोई बड़ा शख्स शहीद होगा। महफूज ज़िरा मदीना है और दुम्बे के ताक़ुब का मतलब ये है कि मेरे हाथों दुश्मनों का एक सरदार मारा जाएगा। चूँकि इस ख्वाब में मदीना तैयबा महफूज ज़िरा की सूरत में दिखाया गया था, इसलिए आपने मशवरा दिया कि हमें मदीने में बैठकर दुश्मन का इंतजार करना चाहिए। अगर उन लोगों ने अंदर दाखिल होने की जुर्रत की तो हम उनको घेर लेंगे। मकानों के ऊपर से औरतें पत्थर बरसाएंगी और गलियों में हम उनका तलवारों और नेज़ों से इस्तिकबाल करेंगे। इस तरह मदीने के तंग कूचे उनका मक्तल बन जाएंगे और उन्हें भागने का कोई रास्ता न मिलेगा। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई ने भी यही तजवीज़ पेश की और फिल वाक़े ये बहुत उम्दा तजवीज़ थी, मगर मुश्ताकान शहादत नौजवानों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कब से तमन्ना थी कि हमें अल्लाह ताला मुशरिकीन से मुकाबले का कोई मौका फराहम करे। हम रात दिन यही दुआएं किया करते थे। अब अल्लाह ताला ने ये मौका अता फरमाया है तो हमें इनके साथ खुले मैदान में लड़ने की इजाज़त अता फरमाई जाए। एक और शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें जन्नत से महरूम न किया जाए। अल्लाह की कसम, मैं जन्नत में ज़रूर दाखिल होऊंगा। आपने पूछा, कैसे दाखिल होगे जन्नत में? उसने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सदके और मैदान कारेज़ार में साबित कदम रहकर। आपने फरमाया, सदाकता, तुम सच कहते हो। दोस्तों, सरफरोशी और जानबाजी के जज्बात से मगलूब होकर सहाबा ने ये बातें कह तो दी, मगर जब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी राय सुनकर घर तशरीफ ले गए ताकि जंग की तैयारी कर लें, तो उन लोगों को एहसास हुआ कि हमने रसूलुल्लाह की मंशा के खिलाफ अपनी राय जाहिर करके बहुत गलत काम किया है। इस पर उन्हें सख्त नदामत हुई और जब आप तैयार और मुसल्ला होकर बाहर तशरीफ लाए तो सब ने अर्ज की, हुजूर, हमसे गलती हुई है, वाकई आपकी राय ही साहिब है। हम हस्बे इरशाद मदीना में ही उनका इंतजार करेंगे। आपने कदरे नागवारी का इजहार करते हुए फरमाया, मैंने तो पहले ही ये मशवरा दिया था, मगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी और खुले मैदान में मुकाबले पर इसरार किया। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नबी जब एक दफा असलहा से लैस हो जाए तो फिर उसके लिए ज़ेबा नहीं कि लड़े बगैर हथियार उतार दे। इसके बाद जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर सवार हुए, गले में तलवार और कमान हमाइल की, हाथ में नेज़ा लिया, पुश्त पर ढाल रखी और रवानगी के लिए तैयार हो गए। 1000 की नफरी भी हम रिकाब हो गई। मदीना के करीब एक पहाड़ी के दामन में आपने लश्कर का मुआयना किया और जो कम उम्र थे उन्हें वापस कर दिया। अलबत्ता एक नौ उम्र लड़के हजरत राफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसलिए शमूलियत की इजाजत मिल गई कि वो बहुत उम्दा तीर अंदाज थे। इस पर एक और कम उम्र नौजवान हजरत समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नुक्ता उठाया कि अगर राफे को इजाजत मिलती है तो मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ और इसको पिछाड़ देता हूँ। यानी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों कुश्ती लड़ो, अगर तुम गालिब आ गए तो तुम्हें भी शामिल कर लिया जाएगा। चुनाचे कुश्ती हुई और वाकई समुरा ने राफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को गिरा दिया। इस तरह हजरत समुरा को भी शिरकत की सआदत हासिल हो गई। अल्लाहु अकबर, क्या जज्बे थे और जिहाद व शहादत के क्या वलवले थे। रात को आपने यहीं क़याम फरमाया, बवक्ते सार आगे रवाना हुए। एक जगह सुबह की नमाज पढ़ी, यहाँ आपको एक परेशानी से दो चार होना पड़ा। अब्दुल्ला इब्ने उबई जो अपने 300 हामियों के साथ हम रिकाब था, ये कहते हुए जुदा हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मुकाबला करने वाली मेरी तजवीज़ पर अमल नहीं किया, इसलिए मैं साथ देने से माजूर हूँ। उसके हम नवाओं ने भी उसका साथ दिया। इस तरह 300 आदमी वापस चले गए और सिर्फ
700 باقی رہ گئے۔